no privacy. And silently, they could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel it stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with a grand in front of me. I need focus to keep me from hopeless, psychosis if I keep moving. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. सकाळी कवस्था परत पोहे घेतो ते अजून उठतो नाही मला काय त्याचं कळच नाही जाणीव नसले करायला लागले मला काय कळच नाही काय मला समजून लागेल कर लाक्या गेलतो का आपण सकाळी उठवाय हा मला का आपलं जा तुझा आवाज पोचू तर ती बसायची येऊन राहू दे ए लागते काय बोल चला पाहता मी तुम्हाला काय बोलेन करा काय नाही करायचं रे काय नियोजन ठरवलंय का नाही हो करायला लागणार कशाला गापटी बसून ठेवली काहीतरी कामाला गुतवायची तू पण ह्यांच्या येड्यांच्या नादी आम्ही लाकूड बिकूड उचलतो की गाडा गोळा करा मी आपले शांत काय कर गडी घे सगळं 4-5 आता पहिल्यांदा जाऊन येत पहिले शेणकुटं सगळी गोळा करून शेणकुटं घ्या नंतर लाकडं गोळा करायला पाठवून सगळ्यांना तुझा शब्द का ना डोकं होते वाईप तू फक्त शांत याला काय बोलून देऊ नका कामाच्या आईला शांत बसून तू काय बोल नको शांत राहिली जा ह्याला पण येणार पहिला काढ आणि तू त्या ना लय तुम्ही शान आहे बाकीचं जग मारे कराय बोलायचं उठकी जा हॅलो आम्हाला किती वेळ गेला तुम्ही हॅलो करिया हा या कमी मला पाहिजे आणली त्या आधी
उचलून घरात मला मारते ती पोराप्पा दादा बस बस नको जायचं लगेच चला चला मला मारते ती पोर महाराज नाही त्याला आता सांगतो सगळ्यांना बोलू नको तुला मागाशी सांगितलं बोलू पण तुम्ही चला आता शेणकुटी घेऊन ये. चला आपल्याला तर काय कळत नाही नुसता वाढलाय गावावर ओळून टाकलेली गाबडे सगळं घेऊन फिरतय गावात कोंबड्या काढल्या सगळ्या गावऱ्या घेऊन गेली काय करायचं या तुम्हाला दाखवत आता या कशाला ओरडायची काय गरज होती का ते आणखी म्हाताऱ्याला आमच्या काहीतरी मानायचं मी ओरडला का लगेच कशाला ओरडतो म्हणून तर तुमच्यावर कुठलं काय करू वाटत तू बोलायचं नाही मागाशी सांगितलं तोंड बोल अरे गपकी परत उलटा करीन तुला गपकी पडते चेष्टा करून कान पडत उलटा करीन तोंड तोंड द्या तापला आज संध्या पळून आमच्या पागात इथं सुद्धा वाचा लावते नाही पाडली लागा 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 काम सोपं झालं काय झालं काय रे काय पुढं बघ सगळा काढाच काम लोकं काढा घेऊन जा मग काय चला घुमडाय का हो पाय बायकाने काय याला कशाला अंतर आहे रो ह्या काय केलं त्याने घुमडाय चल काय पण हे मुख्य ठोक्यातच कर वा लवकर येऊ दे त्याचे हातात पोत घेते गेलं चल गे चला म्हातारीला काय सांगा संध्याकाळी या तू आईला या बघ तू जाता मारलाय फोडलाय मारे कराय मागे थांबायचं बोल नको
वराडलं कोण रे? कोण वराडलं? चालू तो ओरडतोय तू नको बाकीचे तूच वराडला. आम्ही नव्हतो ताप्पा दादा तूच वराडला. आणि नव्हतं तर रे. ते मारलं. का बस एक शब्द 10 तास लावते शांत बस. मार खाल्ला मग होईचा की बडबडतेच नाही असं का बावचळतेच ना ते नीट होतं सगळं देवा काय लागा बुद्धी वाढते बालिश राहत नाही आणि लग्न नाही बघ, आहे आता लगेच लवकर लगेच आपला मुख्य असा मांडपात उभाच जाऊ दे उचला वस्ती जाऊ हे टाकू सगळं बाकीच पुढचं नियोजन बघू आता काय सगळे भेटलेलं घे लाकडे घे सगळे चल लवकर बघ का तिथं करायचं हो इथं करतो आपण जर ए राय कुठं करायचं सांग रे आपल्या मंदिरात कर तुला माहित नसलं करायला लागला मला काय कळत नाही तुला तिथं ना तर देवा तिथं करायचे आपल्याला काय तरी लागा मांदाड्या आणि ते मुक्या पिसल्या यशा कुठे गेली ती सगळी पळून इसल्या ना आता मग सगळं ही कळलं का तुला जाऊ द्या गेली म्हणून काय होतंय संध्याकाळी येतीलच हा बघ काय करायचं सगळं नेऊन महाराजांच्या देवळात तिथं ठेवा आणि तिला बोलवा 7ला बोलू 7 वाजता सगळे तिथे 7ला आलं ते कपडे तिकडे कट्टात घालू तिथे संध्याकाळी काम करायला पोरीचं विषय सोडून काम करा सगळं आता नेऊन महाराज तिथे घेऊन लगेच तिथं जावा कपडे बिपडे काटात घालून या विसल्याला यशाला आणि आपल्या मोक्याला असं नांगा जिरवायचं ते आमच्या ठरवतो काय करायचं त्यांना जरा चाल लाव सगळं हा त्यांना जरा चाल लावूया बघू बाकीचं जावा नका वेळ घालला बापा माहिती कसं नाही काय म्हणलं गेलं तुम्ही पोर घे तिथं सोडा लगेच तिथं जावा आणि संध्याकाळी एकदम टाचात यायचं डॅशिंग बल येऊ का मी चला चला होळीच्या कसं वाटलं ते नक्कीच सांगा आणि ही आम्ही जी परिस्थिती घेऊन आलोय खरंच जीवनात असं असतंय आणि त्याच उदाहरण काकी तुमच्या समोर आहे तरी अशीच परिस्थिती नाही चालू राहिली पाहिजे प्रत्येक सणासुदीला आपण थोडं का होईना अन्नदान करूया आणि काहीतरी चांगलं करायचा प्रयत्न करूया आणि आज आम्ही तीच आमच्या वेब सिरीज मधून दाखवायचा प्रयत्न केला तर सपोर्ट करत राहा
एपिसोड कसा वाटला ते नक्कीच सांगा. आणि ही आम्ही जी परिस्थिती घेऊन आलोय खरंच जीवनात असं असतं आणि त्याच उदाहरण काकी तुमच्या समोर आहे. अजून काय आमच्याकडे कधी भाकर नसते कधी कालवण. तर या अशीच परिस्थिती नाही चालू राहिली पाहिजे प्रत्येक एपिसोड कसा वाटला ते नक्कीच सांगा. आणि ही आम्ही जी परिस्थिती घेऊन आलोय खरंच जीवनात असं असतं आणि त्याच उदाहरण काकी तुमच्या समोर आहे. अजून काय आमच्याकडे कधी भाकर नसते कधी कालवण. तर या अशीच परिस्थिती नाही चालू राहिली पाहिजे प्रत्येक सणासुदीला आपण थोडं का होईना अन्नदान करूया आणि काहीतरी चांगलं करायचा प्रयत्न करूया. आणि आज आम्ही तीच आमच्या वेब सिरीज मधून दाखवायचा प्रयत्न केला. तर सपोर्ट करत राहा आणि एपिसोड कसा वाटला ते नक्कीच सांगा. आणि ही आम्ही जी परिस्थिती घेऊन आलोय खरंच जीवनात असं असतं आणि त्याच उदाहरण काकी तुमच्या समोर आहे. अजून काय आमच्याकडे कधी भाकर नसते कधी कालवण. तर या अशीच परिस्थिती नाही चालू राहिली पाहिजे प्रत्येक सणासुदीला आपण थोडं का होईना अन्नदान करूया आणि काहीतरी चांगलं करायचा प्रयत्न करूया. आणि आज आम्ही तीच आमच्या वेब सिरीज मधून दाखवायचा प्रयत्न केला. तर सपोर्ट करत राहा आणि एपिसोड कसा वाटला ते नक्कीच सांगा. आणि ही आम्ही जी परिस्थिती घेऊन आलोय खरंच जीवनात असं असतं आणि त्याच उदाहरण काकी तुमच्या समोर आहे. आम्ही बी ह्याच्यातूनच घरी बसलो. अजून काय आमच्याकडे कधी भाकर नसते तर कधी कालवण नसते. तर या अशीच परिस्थिती नाही चालू राहिली पाहिजे प्रत्येक सणासुदीला आपण थोडं का होईना अन्नदान करूया आणि काहीतरी चांगलं करायचा प्रयत्न करूया. आणि आज आम्ही तीच आमच्या वेब सिरीज मधून दाखवायचा प्रयत्न केला. तर सपोर्ट करत राहा आणि प्रत्येकाने एक शपथ घेऊया की प्रत्येक सणासुदीला असंच काहीतरी जे आम्ही केलं आज ते तुम्ही करा. प्रत्येक सणासुदीला एखाद्या गरीबाला पुरणपोळी 1-2 घास फक्त त्याच्या मुखात जाऊ द्या एवढीच विनंती करतो आणि धन्यवाद.